Hello dear students, welcome back to my Easy Chemistry platform. Here I am going to discuss about EVS subject, that is Environmental Studies. Dear students, here I would like to discuss about chapter 1 from the EVS subject, that is Multidisciplinary Nature of Environmental Studies and Natural Resources. ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ 1 ಈಸ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, that is definition, scope and importance, need for public awareness. And the main important concept in this chapter, that is natural resources, renewable and non-renewable resources, natural resources and associated problems with that one, forest resources, use and over exploitation, deforestation, case studies, timber extraction, mining, dams and their groundwater, floods, drought, conflicts over water, dams, benefits and problems, mineral resources, uses, effects on forest and tribal people, water resources, use and overutilization of surface and exploitation, environmental effects of extracting and using mineral resources, case studies, food resources, world food problems, changes caused by agriculture and overgrazing, effects of modern agriculture, fertilizer, pesticide problems, waterlogging, salinity, case studies, energy resources, growing energy needs, renewable and non-renewable energy sources, use of alternate energy sources, case studies. So this is all are regarding to the your chapter 1 syllabus. Okay, so let's be discuss here one by one. In that, the first one is the segments of environments. Dear students, what are the different segments of environments are there? Here, environment, it consists of mainly 4 segments. That is, first one is atmosphere, that is blanket of gases surrounding the earth is called as atmosphere. Second one is hydrosphere, various water bodies present on the earth, that is we can say that hydrosphere. Hydro means what is that? Hydro means water. Third one, lithosphere, it contains various types of soils and rocks on the earth. Fourth one is biosphere, it is composed of all living organisms and their interactions with the environment. So now here totally we are having 4 types of segments. What are those? First one is atmosphere, second one is hydrosphere, third one is lithosphere, fourth one is biosphere. In that, atmosphere means blanket of gases surrounding the earth. Hydrosphere means various water bodies present on the earth. Lithosphere, it contains various types of soils and rocks on the earth. Fourth one, biosphere is, it is composed of all living organisms and their interactions with the environment. Here, ಪರಿಸರದ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರಿಸರವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ 4 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದೇನು ಬರುತ್ತಂತಂದರೆ ವಾತಾವರಣ, ಎರಡನೇದು ಜಲಗೋಳ, ಮೂರನೇದು ಶಿಲಾಗೋಳ. ಲೀಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಶಿಲಾಗೋಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಜೀವಗೋಳ. ವಾತಾವರಣ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನಿಲಗಳ ಹೊದಿಕೆ. ಅಂತಂದರೆ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅನಿಲಗಳ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಜಲಗೋಳ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಜಲಮೂಲಗಳು.
ಅದು ಯಾವುದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೆರೆದ ಜಲಮೂಲಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ ಜಲಮೂಲಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮುಚ್ಚಿದ ಜಲಮೂಲಗಳಂತಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಲ, ತೆರೆದ ಜಲಮೂಲಗಳಂತಂದರೆ ನದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ, ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಲಾಗೋಳ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಭಾಗ. ಶಿಲಾಗೋಳ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. 4ನೇದು ಜೀವಗೋಳ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಜೀವಗೋಳ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಜೀವಗೋಳದಲ್ಲಿ. ಅಂತಂದರೆ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯವಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವಗೋಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪರಿಸರವನ್ನು 4 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ವಾತಾವರಣ, ಜಲಗೋಳ, ಶಿಲಾಗೋಳ, ಜೀವಗೋಳ. ನಂತರ multidisciplinary nature of environmental studies. Here, dear students, the first point is the environmental studies is a multidisciplinary science. Environmental studies, we can say that it is also known as multidisciplinary science. Why? Because it comprises various branches of studies like chemistry, physics, medical science, life science, agriculture, public health, sanitary engineering, etc. So that's why commonly environmental studies called as multidisciplinary science. It is the science of physical phenomena in the environment. Actually, what are the multidisciplinary concepts are there in the environmental studies? All we can say that physical phenomenon in the environment. It studies about the sources, reactions, transport, effect and fact of physical and biological species in the air, water, soil and the effect of from human activity upon this. So here physical phenomenon means such as it includes sources, reactions, it may be transport, effect and fact of physical and biological species in the presence of air, water, soil and the effect of form from human activity upon this. As the environment is complex and actually made up of many different environments like natural, constructed and cultural environments, environmental studies is interdisciplinary in nature, including the study of biology, geology, politics, political studies, law, religion engineering, chemistry and economics to understand the humanity's effects on the natural world. This subject educates the students to appreciate the complexity of environmental issues and citizens and experts in many fields. Actually, environmental studies will helps to understand complexity of environmental issues and citizens and experts in many fields. By studying environmental science, students may develop a breadth of the interdisciplinary and methodological knowledge in the environmental subject that enables them to facilitate the definition and solution of environmental problems. ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಸ್ವಭಾವ. ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹುಶಿಸ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ,
ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ, ಕೃಷಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಾಳಿ, ನೀರು ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಜಾತಿಗಳ ಮೂಲಗಳು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡತ್ತಂತಂದರೆ ಈ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪರಿಸರವು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ, ನಿರ್ಮಿತ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಸರಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಪರಿಸರಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ, ನಿರ್ಮಿತ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಸರಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಪರಿಸರಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ರಾಜಕೀಯ, ನೀತಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಕಾನೂನು, ಧರ್ಮತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಶಿಸ್ತಿನದ್ದಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನವು ಅತ್ಯಂತವಾದಂತಹ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಸರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಶಿಸ್ತೀಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದು ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೋದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, multidisciplinary nature of environmental studies. Here, introduction part of this one, the word environment is derived from the French word environner. It means here that is encircle or surround. Actually, the word environment, it is derived from the French word environner. It means that is simply you can say that encircle or surround. Thus, our environment can be defined as the social, cultural and physical conditions that surround, affect and influence the survival, growth and development of people, animals and plants. This broad definition includes the natural world and the technological environment as well as the cultural and social context that shape human lives. It includes all the factors, that is, it may be living and non-living, that affect an individual organism or population at any point in the life cycle, set of circumstances surrounding a particular occurrence and all the things that surrounds us. So here you can remember only these 2 points are important. Okay, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಪದವು ಪರಿಸರವೊಂದರ ಸಂಯೋಜಿತ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ
ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದೊಳಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಂತಹ ಪರಿಸರದ ಭೌತಿಕ ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತಹ ಜೈವಿಕ ಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ, ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಅಜೈವಿಕ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಜೈವಿಕ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜೈವಿಕಗ ಉದಾಹರಣೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಜೈವಿಕಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಕಲ್ಲು, ಬಂಡೆ, ಮಣ್ಣಿನಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವಿವಿಧ ಜಾಲಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಹೌದಾ, ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಹಿಯರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ has a wide scope. It includes a large number of areas and aspects which may be summarized as follows. In that, the first one is natural resources, actually their conservation and management. Second one is ecology and biodiversity. Third one is environmental pollution and control. Fourth one is human population and environment. Last one is social issues in relation to development and environment. So scope of environmental studies. Actually the scope of environmental studies, it includes that is large number of aspects. In that first one is natural resources, ecology and biodiversity, environmental pollution and control, human population and environment, social issues. ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನವು ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಂಡಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ. ನಂತರ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ. ಮೂರನೇದು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮಾನವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಮೊದಲನೇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ಎರಡನೇದು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ. ಮೂರನೇದು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಮಾನವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. Skilled environmental scientists have an important role to play in examining various environmental problems in a scientific manner and carry out R&D activities, means research and development activities, for developing cleaner technology and promoting sustainable development. Green advocacy. With increasing emphasis on implementing various acts and laws related to environment, need for environmental lawyers has emerged who should be able to plead the cases related to water, air, forest, wildfire, pollution, control, etc. Next one, green marketing. Here, while ensuring the quality of products with ISO mark, now there is an increasing emphasis on marketing goods that are environment friendly. Such products have eco mark or ISO certification. Environmental auditors and environmental managers
would be in great demand in the coming years. Next, green media. Environmental awareness can be spread amongst masses through mass media like television, or it may be radio, newspaper, magazine, hoardings, advertisement, etc. For each, environmentally educated persons are required. Here means R&D environment, that is green advocacy, green marketing, green media. So next one, environmental consultancy. Many non-government organizations, industries and government bodies are engaging environmental consultants for systematically studying and tackling environment related problems. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ನುರಿತ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿವಿಧ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. R&D ಅಂತಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಸಿರು ಸಮರ್ಥನೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿದೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ವಕೀಲರ ಅಗತ್ಯವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಅರಣ್ಯ, ವನ್ಯಜೀವಿ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಸಿರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ISO ಮಾರ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವಾಗ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸರಕುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲ. ಹಸಿರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸರಕುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಸಿರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಅಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಎಕೋಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ISO 14300 ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಏನಕ್ಕಂತಂದರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲೇ ಅದರ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತಂದರೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಹಸಿರು ಮಾಧ್ಯಮ, ದೂರದರ್ಶನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾಹೀರಾತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಂತಾದ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪರಿಸರ ಸಲಹೆ. ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪರಿಸರ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. Why we have to study environmental studies? Because first one is the importance of environmental studies is that the current trend of environmental degradation can be reversed if people of educated communities are organized, empowered and experts are involved in sustainable development. Environmental factors greatly influence every organism and their activities. ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಿದೆ? ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಅಥವಾ ತಜ್ಞರು
ಸಮರ್ಥನೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸರ ಅವನತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಜನರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂಥವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಸರದ ಅವನತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರತಿ ಜೀವಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನವಾದಂಥ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. At present, a great number of environmental issues have grown in size and complexity day by day, threatening the survival of mankind on earth. Here that is, you can take that is, at present a great number of environmental issues have grown in size and complexity day by day, means problematics day by day, threatening the survival of mankind on earth. These issues are studied besides giving effective suggestions in the environmental studies. The environment studies enlighten us about the importance of protection and conservation of our natural resources, as well as indiscriminate release of pollution into the environment, etc. Environment studies have become significant for the following reasons. Why the environmental studies become significant? Because first one is environment issues being of international importance. It has been well recognized that environment issues like global warming, ozone depletion, acid rain, marine pollution, and loss of biodiversity are not merely national issues but are global issues and hence must be tackled with international efforts and cooperation. Another one, problems cropped in the wake of development. Actually, development in its wake gave birth to urbanization, industrial growth, transportation systems, agriculture, and you can take that is etc. However, it has become phased out in the developed world. The North to cleanse their own environment has factfully managed to move dirty factories or dirty factors to the South. When the West developed, it did so perhaps ignorance of the environmental impact of its activities. Evidently, such a path is neither practicable nor desirable, even if developing world follows that. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಮನುಕುಲದ ಉಳಿವಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಿಸರದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಪರಿಸರದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಒಂದು, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆ, ಓಝೋನ್ ಸವಕಳಿ, ಆಮ್ಲ ಮಳೆ, ಸಮುದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯದ ನಷ್ಟದಂತಹ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರೀಕರಣ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಸರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತಂತಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತಂದರೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಸವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತಂತಂದರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಬಹುಶಃ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರಭಾವ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಅಂಥ ಮಾರ್ಗವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಥವಾ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸೋದು, ಈಗ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸೋದು, ಇದು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆನ್ಸಸ್ reflects that 1 in every 7 persons in this planet lives in India. Is it right now? Evidently, with 16% of the world's population and only 2.4% of its land area, there is heavy pressure on the natural resources, including land. Agriculture experts have recognized soils health problems like deficiency of micronutrients and organic matter, soil salinity, and damage of soil structure. Need for an alternative solution. It is essential, especially for developing countries, to find alternative paths to an alternative goal. We need a goal as under a goal which ultimately is the true of development and environmental sound and sustainable development. Second one is a goal common to all citizens of our earth. ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕದ ಹೆಚ್ಚಳ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 7 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 7 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 7 ಥರ ಇರ್ತಾರಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಶ್ವ ಜನಗಣತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡ 16% ಮತ್ತು ಅದರ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಶೇಕಡ 2.4% ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಒತ್ತಡವಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕೊರತೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಲವಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯಂತಹ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆ ಪರಿಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಗುರಿ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಈ ಕೆಳಗಂಡಂತೆ ಗುರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಗುರಿ, ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿಜವಾದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎ ಗೋಲ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಓವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. Needed to save humanity from extinction. Actually, it is incumbent upon us to save the humanity from extinction. Consequences to our activities cause destructing the environment and depleting the biosphere in the name of development. Next one, need for wise planning of development. Our survival and sustainable define sources, withdraw, processing and use of the product have all to be synchronized with the ecological cycles in any plan of the development. Our actions should be planned ecologically for the sustenance of the environment and development. ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥವುಗಳಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಅಳಿವಿನಿಂದ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜೀವಗೋಳವನ್ನು ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉಳಿವು ನಮ್ಮ ಪೋಷಣೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಚಕ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಮಾಡುವುದು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಪರಿಸರಣೀಯವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳತ್ತಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕಂತಂದರೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪರವಾಗಿರಬೇಕು. ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. First one is growing population. A population of over thousands of millions is growing at 2.11% every year. Over 17 million people are added each year. It puts considerable pressure on its natural resources and reduces the gains of development. Hence, the greatest challenge before us is to limit the population growth. Although population control does automatically lead to development, and the development leads to a decrease in population growth rates. Poverty. India has often been described as rich land with poor people. The poverty and environmental degradation are mixed with one another. The vast majority of our people are directly dependent on the nature resources of the country for their basic needs of food, fuel, shelter and fodder. About 40% of our people are still below the poverty line. Next, environment degradation has adversely affected the poor who depend upon the resources of their immediate surroundings. Thus, the challenge of poverty and the challenge of environment degradation are two facts of the same challenge. Agriculture growth. The people must be made familiar with the methods to sustain and increase agricultural growth without damaging the environment. High yielding varieties have caused soil salinity and damage to physical structure of soil. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಲು. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2.1% ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 17 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣನೀಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡತನ. ಭಾರತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಡವರಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಭೂಮಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಡತನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಅವನತಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆರೆತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಆಹಾರ, ಇಂಧನ, ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಮೇವಿನ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ದೇಶದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 40% ಜನರು ಇನ್ನೂ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಅವನತಿಯು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಡತನದ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ನಾಶದ ಸವಾಲು ಒಂದೇ ಸವಾಲಿನ ಎರಡು ಮುಖಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಂತಿವೆ. ಕೃಷಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಕೃಷಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಲವಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕ ರಚನೆಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಒಂದು, ಪರಿಸರ
ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು? ಒಂದು, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದೇನಂತಂದರೆ ಕೃಷಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ rationalizing the use of groundwater. Factors like community wastes, industrial effluents, chemical fertilizers, and pesticides have polluted our surface water and affected quality of the groundwater. It is essential to restore the water quality of our rivers and other water bodies. Sustainable strategies for conservation of water, provision of safe drinking water, and keeping water bodies clean should be developed. Development and forests. Forests serves catchments for the rivers. With increasing demand of water, plan to, here just you can imagine, harness the mighty river through large irrigation projects were made. Certainly there would be submerged forests, displaced local people, damaged flora and fauna. As such, the dams on the river Narmada, Bhagirathi and elsewhere have become areas of political and scientific debate. Forests in India have been shrinking for several centuries. Here that is to pressure of agriculture and other uses. Vast areas that were once green stand today as wastelands. These areas are to be brought back under vegetative cover. The tribal communities inhabiting forests respect the birds, trees and animals, give them sustenance. We must recognize the role of these people in restoring and conserving forests. The modern knowledge and skills of the forest department should be integrated with the traditional knowledge and experience of the local communities. The strategies for the joint management of forests should be evolved in a well-planned way. ಏನಂತಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಅಂತರ್ಜಲದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಮುದಾಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು, ಕೈಗಾರಿಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ನಮ್ಮ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಜಲಮೂಲಗಳ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು? ಅರಣ್ಯಗಳು ನದಿಗಳ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಬಲವಾದ ನದಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ನದಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳೇನಾಗ್ತಂತಂದರೆ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಯಿತು. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಇವು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುತ್ತವೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮೇಕೆದಾಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಮೇಕೆದಾಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದರಂತೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿ, ಭಾಗೀರಥಿ ನದಿ ಮತ್ತು ಇತರೆಡೆಯ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಳಕೆಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಅರಣ್ಯಗಳು ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಂದು ಪಾಳು ಭೂಮಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು, ಮರಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯಗಳು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಜನರ ಪಾತ್ರವು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಆಧುನಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅರಣ್ಯಗಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Degradation of land. At present, out of the 329 millihectare of land, only 266 millihectare possess any potential for production. Of this, 143 millihectare is agricultural land nearly, and 85 suffers from varying degrees of soil degradation. Of the remaining 123 millihectare, 40 are completely unproductive. The remaining 83 millihectare is classified as forest land, of which over half is denuded to various degrees. Nearly 406 million head of livestock have to be supported on 13 millihectare, or less than 4% of the land classified as pasture land, most of which is overgrazed. Thus, out of 26 millihectare, about 175 millihectare or 66% is degraded to varying degrees. Water and wind erosion causes further degradation of almost 150 millihectare. This degradation is to be avoided. Evil consequences of urbanization. Nearly 27% of Indians live in urban areas. Urbanization and industrialization has given birth to a great number of environmental problems. Over 30% of urban Indians live in slums. ಭೂಮಿಯ ಅವನತಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು 329 ಮಿಲಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 266 ಮಿಲಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 143 ಮಿಲಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. 85 ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಮಣ್ಣಿನ ಅವನತಿಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದ 123 ಮಿಲಿ ಹೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 40% ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುತ್ಪಾದಕವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 83 ಮಿಲಿ ಹೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 406 ಮಿಲಿಯನ್ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು 13 ಮಿಲಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಭೂಮಿ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ 4% ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಅತಿಯಾಗಿ ಮೇಯುತ್ತಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಯಿಸುವಿಕೆ ಭೂಮಿ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಏನಂತಂದರೆ ಮೇಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ 226 ಮಿಲಿ ಹೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 175 ಮಿಲಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ 66% ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಅವನತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಸವೆತವು ಸುಮಾರು 150 ಮಿಲಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಅವನತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಗರೀಕರಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಸುಮಾರು 27% ಭಾರತೀಯರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರೀಕರಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. 30% ನಗರ ಭಾರತೀಯರು ಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Here, India's 3,245 towns and cities, only 21 have partial or full sewerage and treatment facilities. Hence, coping with rapid urbanization is a major challenge. Air and water pollution. Majority of our industrial plants are using outdated and pollution causing technologies and makeshift facilities devoid of any provision of treating their wastes. A great number of cities and industrial areas have been identified as the worst in terms of air and water pollution. Acts are enforced in the country, but their implement is not so easy. The reason is their implementation needs great resources, technical
expertise, political and social will. Again, the people are to be made aware of these rules. Their support is indispensable to implement these rules. ಭಾರತದ 3245 ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳು ಕೇವಲ 21 ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3245 ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳು ಪ್ರತಿಶತ 21 ಭಾಗದಷ್ಟು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತ್ವರಿತ ನಗರೀಕರಣವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ವಾಯು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ, ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಹಳತಾದ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಂಥ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಾಯು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್. Managing natural resources require efficient institutions at all levels. That is, it may be local, national, regional and global. Among the large number of institutions that deal with environmental protection and conservation, a few well-known organizations include government organizations like the BSI, ZSI, NGOs like the BNHS, WWF, etc. So here for example, first one, the Bombay Natural History Society, BNHS, Mumbai. Worldwide Fund for Nature, India, WWF. Center for Science and Environment, CSE. CPR, Environmental Education Center, Madras. Center for Environmental Education, CCE. Bharati Vidyapita University, Institute of Environment, Education and Research, Pune. The Salim Ali Center for Ornithology and Natural History, SciCon. Wildlife Institute of India, Dehradun. Zoological Survey of India, ZSI. The Madras Crocodile Bank Trust, MCBT. Botanical Survey of India, BSI. These all are the main environmental related institutes working in our India. Okay. So, in the next video session, I will discuss about that is a natural resources like a forests, dams, etc.